हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशू। तो जो मित्रों मैथ्सनी अंदर जोईशू आज आपने धोरण 10 चैप्टर 14 संभावना, बरोबर। संभावना अंदर मित्रों स्वाध्याय 14.1 नी अंदर 1 થી 18 क्वेश्चन आपने जोई गया है, बरोबर। आज जोईशू क्वेश्चन 19। चालो रकम वाँचीशू। एक बाळक पासे एक एवो पासो छे के जेनी 6 सपाटीओ आपेला अक्षरो नीचे मुजब बतावे छे, बरोबर। जो 6 सपाटीओ नीचे आपेला अक्षरो बताड़े छे, तो अहींया एक ए बी सी डी ई ए कुल 6 सपाटीओ छे, एमां ए डबल छे, बरोबर। आ पासाने एक वार उछाड़वामां आवे छे, पासा पर एक परिणाम एक ए मळे અને પરિણામ 2 ડી મળે તેની સંભાવના કેટલી આપણે શોધવાનું છે, બરોબર। તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે ખ્યાલ જ છે પાસાની કુલ કેટલી 6 સપાટી છે, બરોબર। તો આપણે અહીંયા શરૂઆતમાં કઈ લખાણ લખીએ છે, અહીં પાસાની કુલ 6 સપાટી છે, 6 સપાટી છે, બરાબર। તેથી संभावना शोधवाना कुल परिणाम कितना है मित्रों, कुल परिणाम कितना 6 से, बरोबर। 6 से, बरोबर। चलो पहलू परिणाम क्यों कहूँ है मित्रों, तो ई मळे तो घटना ए नाम आपीशू। घटना ए बराबर ए मळे एटलुं लखशो तो पण चालशे, बरोबर मित्रों। ए मळे अहीं जे छे एटलुं ज लखवानुं, आपणे वधु पड़तुं लखवानुं नहीं। तेथी घटना ए थवाना परिणाम केटला छे मित्रों, तो उपर अक्षरो जुओ केटला छे, 2 ए जोवा मळे माटे 2 छे, बरोबर। हवे सूत्र लखीशुं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बराबर अहीं आ उपरनी ज लाइन लखवानी है, घटना ए थवाना परिणाम छेद में शू लखीशू, कुल परिणाम, बराबर। कुल परिणाम। तो जो मित्रों ए घटना ए थवाना कुल परिणाम केटला छे, 2 अने कुल परिणाम 6, बराबर। हवे जो उड़ता है तो उड़ाड़ी देशू मित्रों, 3 दू 6, बराबर। 3 दू 6 एटले अहींया आवशे 1/3 जवाब आई गयो, बरोबर। चालो घटना बीजी जोईशुं। घटना नंबर 2 शुं कहे छे, डी मळे तेनी संभावना। चालो घटना बी बराबर शुं कहे छे, डी मळे तेनी संभावना। डी मळे बस आटलू लखशो तो पण चालशे, डी मळे। तेथी घटना बी थवाना परिणाम केटला छे मित्रों, एक वखत मळशे तो 1 लखीशुं, 1 छे, बरोबर। हवे सूत्र लखीशुं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी बराबर आज लाइन लखवानी छे, घटना बी थवाना परिणाम छेद में कुल परिणाम, बरोबर। कुल परिणाम। जो मित्रों घटना बी थवाना केटला छे, 1 अने कुल परिणाम 6, तो एटलो जवाब आवशे, बरोबर। तो आ दाखलो मित्रों अहींया पूरो थई जाय छे, बरोबर। तो चलो मित्रों आपने स्वाध्याय 14.1 नो क्वेश्चन नंबर 21 जोईशुं। ए अगाऊ मित्रों क्वेश्चन नंबर 20 आवे छे, बरोबर। क्वेश्चन नंबर 20 ए परीक्षा लक्षी नहीं, बराबर। परीक्षा लक्षी नहीं, जेथी करीने आपने आ दाखलो आपने क्वेश्चन नंबर 20 आपने अभ्यास में लेता नहीं, बराबर। तो चलो मित्रों आपने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 21 लईशुं, बराबर। चलो मित्रों आपने रकम वाँचीशुं, बराबर। एक जत्था में 144 बॉल पेन धरावे छे, केटली 144 बॉल पेन धरावे छे एक जत्था में। कुल जत्थो केटलो छे, 100 ने कुल
બોલ પેન કેટલી છે? 144 છે બરાબર, 144 છે. તેમાંથી 20 ખરાબ છે. તેમાંથી કેટલી? 20 ખરાબ. ખામીયુક્ત એટલે મિત્રો ખરાબ. શું કહેવાશે? ખરાબ. ખામીયુક્તનો મતલબ ખરાબ છે બરાબર, ખરાબ છે. અને બાકીની સારી પેનો છે. તો 144માંથી આપણે 20 બાદ કરીશું તો કેટલા? 124 કેવી? સારી પેન છે બરાબર, સારી છે. તો જો મિત્રો, જો પેન સારી હશે તો નૂરી પેન ખરીદશે. નૂરી એટલે કોઈ છોકરીનું નામ છે. તે પેન ખરીદવા માટે દુકાને ગઈ છે બરાબર, પરંતુ તે ખામીયુક્ત એટલે કે ખરાબ. ખામીયુક્ત એટલે ખરાબ હશે તો ખરીદશે નહીં. દુકાનદાર યાદચ્છિક રીતે એટલે કે જોયા વગર એક પેન કાઢે છે અને તેને આપે છે, એટલે કે નૂરીને આપે છે. તો નૂરી ઘટના 1 તે પેન ખરીદશે તેની સંભાવના કેટલી? બરાબર, સારી હશે તો ખરીદશે અને ખરાબ હશે તે પેન નહીં ખરીદે તેની સંભાવના કેટલી? આ બીજો નંબર બરાબર. તે પેન નહીં ખરીદે તેની સંભાવના કેટલી? બરાબર, 2 સંભાવના આપણે શોધવાની છે. તો ખાસ અહીંયા કુલ બોલ પેનનો જથ્થો કેટલો? તો જો મિત્રો અહીંયા કુલ જથ્થો કેટલો છે બોલ પેનનો? 144 છે. તેમાંથી 20 ખામીયુક્ત એટલે ખરાબ છે, બાકીની સારી છે, એટલે કે કુલ ટોટલ 144. એમાંથી 20 ખરાબ બાદ કરીએ તો 124 સારી છે બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે દાખલો સ્ટાર્ટ કરીશું. આપણે દાખલો ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ? શરૂઆતના 2 લખાણથી. કયું છે? તો આપણે અહીંયા બોલપેનની વાત છે. કુલ કેટલી છે? અહીં બોલપેનની સંખ્યા, બોલ પેનની કુલ સંખ્યા કેટલી છે મિત્રો? કુલ સંખ્યા 144 છે બરાબર. તેથી સંભાવના શોધવાના. કુલ પરિણામ પણ કેટલા હશે મિત્રો? કુલ પરિણામ 144 છે બરાબર. ચાલો, ઘટના એ શું કહે છે? તે પેન ખરીદશે તેની સંભાવના. જો તે પેન ક્યારે ખરીદશે? સારી હશે ત્યારે જ. તો આપણે અહીંયા લખીશું ઘટના એ. આને શું લખીશું? ઘટના એ નામ આપીશું. તે પેન ખરીદશે. તો ચાલો મિત્રો, આપણે ઘટના એ શું કહે છે? તે પેન ખરીદશે તેની સંભાવના કેટલી? બરાબર, તે પેન ખરીદશે એટલું લખશો તો પણ ચાલશે બરાબર. તે પેન ખરીદશે બરાબર, આટલું લખવાનું છે. હવે તેથી ઘટના એ થવાના પરિણામ ક્યારે પેન ખરીદશે? જો મિત્રો સારી હશે તો સારી અહીં કેટલી છે મિત્રો? 124 છે બરાબર. ખરીદશે તો 124 આવશે બરાબર, 124 છે. તેથી ઘટના એ થવાના પરિણામ કેટલા થશે? 124. સારી પેન હશે તો જ ખરીદશે ને. તો ચાલો સૂત્ર લખીશું. P ઓફ A બરાબર, ઉપરની લાઈન જ લખવાની છે, ઘટના એ થવાના પરિણામ, અને છેદમાં શું લખીશું? કુલ પરિણામ બરાબર, કુલ પરિણામ. ચાલો હવે શું લખીશું? ઘટના એ થવાના અહીંયા કેટલા છે? 124 બરાબર, છેદમાં કુલ પરિણામ 144 બરાબર. તો હવે જે ભાગ ચાલે એને ઉડાડીશું બરાબર મિત્રો. ચાલો બધાના અડધા કરીએ. 124 એટલે કે 62 ગુણ્યા 2 કરીશું, અને 72 ગુણ્યા 2 કરીશું એટલે 144 થશે બરાબર. બધાના અડધા. ચાલો મિત્રો, આ બે અડધા થઈ ગયા. ચાલો 62 તો 31 ગુણ્યા 2, અને 72 તો 36 ગુણ્યા 2 બરાબર. તો આ બે ઉડી જશે બરાબર. તો હવે રહેશે કેટલા? 31/36 બરાબર. આ આપણો આન્સર. ચાલો મિત્રો, હવે બીજી ઘટના જોઈશું. કઈ ઘટના? તો તે પેન નહીં ખરીદે તેની સંભાવના. તો અહીંયા બીજી ઘટના જોઈશું. ઘટના એને બી નામ આપીશું. ઘટના બી બરાબર, તે નહીં ખરીદે, તે પેન નહીં ખરીદે બરાબર. તે પેન નહીં ખરીદે તેની સંભાવના. તો આપણે શું લખીશું એ મિત્રો? ઘટના બી થવાના પરિણામ કેટલા થશે મિત્રો? ઘટના બી થવાના પરિણામ નહીં ખરીદે એટલે કે ખરાબ હશે. કેટલી? 20.
20 ખામીયુક્ત છે એટલે 20 બરાબર. તો ઘટના બી થવાના પરિણામ કેટલા થશે? 20 છે બરાબર. તેથી હવે સૂત્ર લખીશું પ્રોબેબિલિટી ઓફ ઇવેન્ટ બી બરાબર, ઉપરની જ લાઈન લખવાની છે, ઘટના બી થવાના પરિણામ, ઘટના બી થવાના પરિણામ અને છેદમાં કુલ પરિણામ બરાબર. કુલ પરિણામ બરાબર, અહીં ઘટના બી થવાના પરિણામ કેટલા છે મિત્રો? 20 અને છેદમાં 144 કુલ પરિણામ બરાબર. આ તો ચાલો બધાના અડધા અડધા કરીને ઉડાડીશું. 10 દુ 20 બરાબર, અને 44 કેટલા થશે? તો 72 ગુણ્યા 2. આ બે ઉડી જશે. હજી ઉડશે મિત્રો 10 ને 5, 5 દુ 10 બરાબર, અને 72 ને 36 દુ 72, 36 દુ 72 થશે બરાબર. આ બે ઉડી જશે તો રહેશે કેટલા મિત્રો? 5/36 બરાબર. આ રહ્યો આપણો ફાઇનલ આન્સર. તો ચાલો મિત્રો, આપણે સ્વાધ્યાય 14.1 નો ક્વેશ્ચન નંબર અહીંયા આપણે 2 જોયા છે, 19 અને 21 બરાબર. 20 ક્વેશ્ચન નંબર 20 એ આપણા માટે ઉપયોગી નથી બરાબર. તો આ 2 ક્વેશ્ચન અહીંયા આપણે પૂરા કરીએ છીએ. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરજો, અને તેમજ તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો બરાબર, અને તેમને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું કહેજો. થેન્ક યુ મિત્રો.